안녕하세요. 오늘은 인도 경제 시간 첫 번째 part 1인데요. 지금 세계 경제가 다 좋지 않지만 인도도 좀 특히 안 좋은 것 같습니다. 그러면 한번 바로 시작해 보도록 하겠습니다. A big stink on the brink. 그래서 on the brink는 곧 일어날 이런 뜻이고요. A big stink는 큰 stink는 이제 안 좋은 냄새죠. 그러니까 큰 재난, 곧 일어날 것 같은 큰 재난, 뭐 이 정도로 보시면 되고요. The risks from India's rotten banks. 인디아의 썩어 빠진 은행으로부터의 risks, 위험들. A slow motion financial crisis threatens the country's economic future. 천천히 움직이는 금융 위기가 그 나라 여기서 인도겠죠. 인도의 경제적 미래. 영어식으로는 경제적 미래인데 사실 미래의 경제인 것이죠. 한국말로 미래 경제를 위협하고 있습니다. 첫 번째 문단 가보도록 할게요. They imagine a central bank tweeting that, yes, there are rumors of certain banks facing deposit runs, but there is no need to panic. 자, 상상해 보십시오. Central Bank, 중앙은행이 트위팅하는 중앙은행을 한번 상상해 보십시오. 어떻게 트위팅을 하냐면, yes, 그렇습니다. There are rumors. 어떤 소문들이 있습니다. Of certain banks, 몇몇 은행에 대한 그 은행들은 facing deposit runs, 어떤 예금의 고갈인 것이죠. 예금이 다 떨어져 가고 있다고, 저축한 금액이, 지금 예치된 금액이 다 고갈되어 가고 있는 거에 직면하고 있는 몇몇 은행에 대한 소문이 있습니다. But there's no need to panic. 그런데 공포에 떨 필요는 없습니다. 라고 중앙은행이 트윗을 한다고 상상해 보십시오. Would you feel reassured? 당신은 좀 안심이 되십니까? 이런 뜻이죠. 당신은 좀 안심이 될 것 같습니까? 우주라고 했으니까 당신은 좀 안심이 될 것 같습니까? 이런 의미로 보시면 될 것 같고요. That is the unenviable position Indians found themselves in last week as a financial storm rumbled on in the world's fifth biggest economy with no sign of the authorities getting a firm grip. 문장이 길지만 찻대고 pot대고 핵심만 보면 주어는 that이에요. 그리고 동사는 is고 that is 바로 그것이 뭐뭐입니다. The unenviable position. 아주 불쾌한 상태라는 것이죠. 그러니까 envy는 부러워하는 것이고 enviable은 부러워할 만한, unenviable은 부러워할 것 같지 않은. 그러니까 다시 말하면 불쾌한 상황인 것이죠. Indian found themselves in 그들이 자기가 처한 그런 불쾌한 상황입니다. 이거지. And last week 지난주에 인도인들이 자신들이 처한 불쾌한 상황입니다. As financial storm rumbled in the world's fifth biggest economy, 금융 위기가 계속됨에 따라서 rumbled on이니까 continue on의 의미로 보시면 되고요. In the world's fifth biggest economy는 세계에서 다섯 번째로 큰. 그럼 세계 경제의 순위를 대충 보면 제가 좀 미리 찾아봤는데 대충 보면 이렇게 보인다는 걸 알 수가 있죠. 그래서 그렇죠. 1위가 United States, 2위가 China, 3위가 Japan, 4위가 Germany, 5위가 India. 이렇게 해서 세계에서 다섯 번째로 큰 경제 규모를 갖고 있는 그런 나라에서 금융위기가 계속됨에 따라서 인도인들이 자기가 발견한 불쾌한 처지가 바로 이런 것입니다. With no sign of the authorities getting a firm grip. firm grip은 강력한 조치를 의미하고요. 따라서 no sign, 어떤 기미가 보이지 않으면서 관련 정부 당국이 어떤 강력한 조치를 취할 기미가 전혀 보이지 않는 가운데서 이런 경제 위기가 계속되고 있는 것이 이제 인도인들이 처한 상황 가운데 하나인 것이죠. In the last fiasco, 가장 최근의 재앙에서 A cooperative bank, PMC, is accused of a fraud.
prompting depositors to yank their cash out. 가장 최근에 있었던 사건은 뭐였냐면 어떤 협동조합 은행이 있어요. cooperative bank인가? 협동조합 은행인 PMC가 사기 혐의로 고소당했다는 것입니다. 그리고 이것이 prompting 촉진했어요. depositors 예금자들을 돈을 거기에 이제 맡긴 사람들이 to yank their cash out 그들의 현금을 마구마구 인출하는 것을 촉진시켰습니다. Meanwhile 그러는 동안 한편으로 shares in Yes Bank, a private lender, have collapsed by 40% in the past month as rumors soar. 예스뱅크의 주가는 이 예스뱅크는 private lender 어떤 민간 은행이에요. 민간의 대출자, 즉 민간 은행인데 이것이 주가가 40%가량 하락했습니다. In the past month, 지난달에 as rumors soared, 소문이 마구마구 퍼짐에 따라서 These are not isolated event. 이것은 단독 사건이 아닙니다. 이것은 고립된 사건이 아닙니다. 다시 말하면 다 연결되어 있다는 뜻이죠. 또 다시 말하면 더 있다는 것이죠. 이것이 끝이 아닙니다. Roughly a third of the financial system is on crutches or under suspicion. On crutches면 crutch는 그 목발이죠. 목발 짚고 있는 상태에 있습니다. 그 누가 목발을 짚죠? 그 목발을 짚는 사람은 이미 다리가 다친 사람이죠. 그러니까 이미 상처가 있는 사람인 거예요. 이미 문제가 있다고 보는 거죠. Roughly a third of the financial system. 이 금융 시스템의 3분의 1은 이미 문제가 있습니다. Or under suspicion. 혹은 이미 문제가 있거나 문제가 있다고 의심되는 상황에 있습니다. Dazed by the scale of the task, the government and the Reserve Bank of India are dithering. 여기서 dazed by the scale of the task는 이 상황의 규모에 dazed by는 놀라서예요. 놀라서 the government, 정부와 and the Reserve Bank of the India, 인도의 중앙은행이죠. 인도 중앙은행은 are dithering, 걱정하고 있는 중입니다. Until they act, India's economy will not perk up and there is a danger of a full-blown crisis. 그들이 행동할 때까지 인도의 경제는 상승하지 않을 것입니다. And 그리고 there is a danger of a full-blown crisis. 전면적인 위기라고 보시면 되죠. 여기서 전면적인 위험, 전면적인 어떤 파국에 관한 어떤 그런 위험이 있습니다. 네, 그럼 한번 다음 문단 가볼게요. The origins of this math go back to 2005. 이 파탄의 기원은 2005년으로 거슬러 올라갑니다. In the first phase, conventional banks, which control about 4/5 of the system's assets and are mostly state-run, lent too freely to infrastructure and industrial projects, sometimes ones backed by well-connected tycoons. 그래서 보면 첫 번째 국면에서 in the first phase, 첫 번째 단계로 conventional banks, 어떤 전통적인 은행이죠. 여기서는 제1금융권이라고 보시면 돼요. 그냥 일반인 사람들로부터 예금을 받는 전통적인 은행들은 which control about 4/5 of the system's asset. 그 인도 경제의 총 자산의 5분의 4를 대략 컨트롤을 하고 있는 그 정도 부분이 이제 컨벤셔널 뱅크, 우리가 전통적으로 알고 있는 그 제1금융권 은행에서 컨트롤하고 있는 돈인데, 그리고 are mostly state-run. 대부분 국가가 운영해. 여기는 또 이 인도 같은 경우는 이런 은행들 국가가 또 운영을 하나 봐요. 대부분이 이제 국가가 운영하는 은행들인데 이것들이 lent too freely to infrastructure and industrial project. 이것들이 너무 돈을 자유롭게 빌려줬습니다. 대출해줬어요. infrastructure 프로젝트는 사회 기반 시설 사업이나 혹은 어떤 산업 기업가의 그 사업에 돈을 너무 자주 들여줬습니다. Sometimes 때때로는 once 어떤 프로젝트이죠. 어떤 사업이냐면 backed by well-connected tycoons. 정부랑 연줄이 있는 거죠. 여기서 정부랑 연줄이 있는 거물들이 지원하고 있는 그 거물들이 하는 그러한 사업에 돈을 많이 대출해 줬습니다. The flag today is a continuation of the second phase. 오늘날의 문제는
두 번째 국면, 두 번째 단계의 연장입니다. 이것이 이제 지금부터 설명이 나오죠. 그 무엇이 두 번째 단계의 연장인 것인지. A boom and bust in lightly regulated shadow banks which control the remaining fifth of the system. 상승과 하락인 거죠. 상승과 하락. 즉, lightly regulated이니까 규제가 약한 shadow banks는 여기서 제2금융권 같은 뜻이에요. 그러니까 conventional banks는 일반인으로부터 투자를 받는, 일반인으로부터 예금을 받는데 shadow banks는 일반인으로부터 예금을 받지 않고 주 대출 업무 쪽을 하는 것이죠. 그렇죠. 그 shadow bank는 그래서 기존의 은행들이 흉내난 은행, 그림자 은행, 제2금융권 이쪽으로 보시면 돼요. 그래서 그 은행들은 which control the remaining fifth of the system. 인도 경제의 나머지 5분의 1을 통제하고 있는 그것을 다루고 있는 그 섀도우 뱅크의 boom and bust 상승과 하강이 바로 이 the second phase의 그 continuation으로 보는 거죠. 에서 나왔습니다. 그것입니다. 지금 인도가 오늘날 겪고 있는 그것은 사실 이 제2금융권에서 지금 시작이 됐다고 보는 것이죠. The danger grew in 2016 when the government temporarily abolished the larger banknotes, leading many people to deposit money in banks and mutual funds. 이 위험은 2016년에 시작되었습니다. 점점 자라기 시작했습니다. 그때 정부는 temporarily 일시적으로 abolished 폐지했어요. large banknotes 고액권을. 그래서 이것이 leading many people 많은 사람들을 이끌었어요. 많은 사람들이 이러이러하게 만들었어요. To deposit money in banks and mutual funds. 사람들이 돈을 은행에 예금하거나 혹은 뮤추얼 펀드를 사도록 했습니다. 그런데 은행은 여기서 어떤 은행이죠? conventional banks죠. 왜냐면 conventional banks만 인도에서는 일반인으로부터 예금을 받을 수가 있어요. 그래서 in turn 결과적으로 these in turn used the windfall to make loans to shadow banks, which went on their own lending binge, often using the money to finance a property project. 그래서 in turn 결과적으로 these used 이런 conventional bank를 썼어요, 이 돈을. The windfall. 횡재, 돈벼락. 갑자기 돈이 막 예치가 되니까 그 돈을 썼어요. To make loans, 대출을 해주는 데 썼습니다. 누구한테 대출해 주냐면 to shadow banks, 제2금융권에게 돈을 대출해 주는 데 썼습니다. Which went on their own lending binge. 그 제2금융권은 뭐랬죠? 그들 자신의 lending binge, 또 대출 잔치를 벌였어요. Often, 때때로 using the money, 그 돈을 사용했습니다. To finance, 자본금을 대면서 property project, 부동산 사업에 자본금을 대면서 그 돈을 사용했어요. 다음 문단 가볼게요. Today, the financial system is stuffed with bad debts. 그래서 오늘날 결과적으로 이 모든 게 종합돼서 결과적으로 오늘날 the financial system, 금융 시스템이 stuffed, 꽉 차 있습니다. with bad debt, 악성 부채로. Perhaps, 아마도 a tenth of loans are dud, maybe more. 대략 10분의 1 정도의 부채가 are dud, 성공하지 못할 것입니다. 무슨 뜻이죠? 상환받지 못할 것입니다. 이런 뜻이겠죠? 부채에서는. 부채가 성공적이라는 건 내가 원금과 이자를 회수했을 때 성공적이라는 거죠. So maybe more, 아마 그 이상일지도 모릅니다. The shadow banks are vulnerable because they use short-term debt rather than ordinary deposits, which they are mostly restricted from raising, to fund long-term loans of their own. 자, 문제는 여기서 발생해요. Shadow banks, 제2금융권이 are vulnerable, 취약합니다. Because 왜냐하면 they use short-term debt, 그들은 단기 부채를 사용했기 때문입니다. 다시 말하면 돈을 빌리는 거죠. 제1금융권이 제2금융권에서 돈을 빌렸다고 했으니까 자기들은 돈을 short-term, 단기로 빌려요. Rather than ordinary deposit. 그 예금 받은 거, 저축 받은 거 말고 저축과 받은 거라기보다는 돈을 자기들이 부채를 빌린 거에서 돈을 빌려주는 거예요. 이 ordinary deposit, 일반적인 사용자의 그 예금은 which are most restricted from raising. 이들은 그 대부분 제약을 받게 돼 있습니다. from raising, 받아들이는 거, 이걸 상승시키는 거에 더 많이 받거나 받는 거 그 자체적으로 또 이미 제약이 있기 때문에 못 받고 대신에 short-term debt을 받아서 이것을 사용을 하는 거죠. 근데 문제는 뭐냐면 이것을 to fund the long-term loans of their own.
그들이 이걸 빌려줄 때는 장기 대출로 해주는 거야. 그러니까 자기는 숏텀으로 대출을 받아서 롱텀에 대출을 해주니까 어떤 일이 발생하죠? 자기는 돈을 빨리빨리 상환을 해야 되는데 자기가 상환받을 돈은 저 멀리 있는 거죠. 그러니까 문제가 발생할 수밖에 없죠. So there is also an undercurrent of fraud and bogus accounting. 또한 어떤 조짐이 보입니다. 사기와 혹은 bogus accounting, 분식회계 조짐이 보입니다. In 2018, Punjab National Bank said that a diamond dealer has stolen $2 billion from it. 2018년에 푼잡 내셔널 뱅크는 말하기를 다이아몬드 거래상이 자기들로부터 20억 달러의 돈을 훔쳤다고 했어요. 좀 말이 안 되죠. 그러니까 이게 약간 분식회계를 하고 20억 불이 비니까 약간 좀 핑계를 대는 그런 느낌이에요, 지금 사실. Later that year, ILNFS, a big shadow bank with government links, collapsed. 그 해 말에 2018년 후반기에 ILNFS라는 굉장히 큰 섀도우 뱅크, 그 제2금융권 은행이 대략 정부랑 영줄이 있는 그러한 은행인데 이 은행이 collapsed, 망했습니다. Credit rating agencies have been giving high ratings to flaky firms. 신용평가 회사들도 flaky firms, 아주 뭐 개차반인 회사에 아주 높은 등급을 지금 주어왔어요. With suspicion ripe, a handful of shadow banks face a severe funding squeeze, and the entire financial sector is wary of lending. 의심이 고조됨에 따라서 몇몇의 shadow banks, 제2금융권 은행들이 직면하고 있습니다. A severe funding squeeze. 아주 심각한 자금 압박에 시달리고 있고, 그리고 the entire financial sector, 저 전체적인 금융 부문이 is wary of lending. 굉장히 조심스럽습니다. 대출하는 데 있어서. 왜 대출하는 데 조심스럽죠? 그 레이팅 에이전시, 그 신용평가 등급 회사를 믿을 수가 없기 때문이죠. 등급이 높은데 사실상 좋은 회사가 아닐 가능성이 너무 높기 때문에 지금 굉장히 조심스러운 거예요. As a result, 결과적으로 credit is growing at near its slowest pace in 20 years. 결과적으로 사람들이 대출 안 해주다 보니까 여기서 크레딧은 대출이에요. 대출이 서서히 증가하고 있습니다. 20년 만에 거의 가장 느린 속도로 대출이 증가하고 있습니다. The ripple effect has stalled the building project, starving wholesalers of loans to buy inventory and prevented farmers from borrowing to buy tractors and motorbikes. 여기서 보면 이제 이 물결 효과, 이게 파급 효과인 거죠. 파급 효과가 지금 멈추게 만들었습니다. Building project, 건설 사업을 멈추게 만들었습니다. 그렇겠죠? 건설 사업이 뭐 10년짜리면 10년, 뭐 5년짜리면 5년의 쓸돈을 다 빌리는 게 아니고 그때그때 빌리니까 지금 이미 시작된 사업들도 돈을 대출해 주기로 한 사업들도 다시 좀 꺼리니까 대출을 안 해주고 있는 거예요. 그러니까 그러한 건설 사업이 중단되고 있고, starved wholesalers of loans. 지금 대규모로 도매업자, 그죠? 네. 도매업자들이 도매업자들의 대출을 막고 있는 거죠. 또 도매업자들이 대출에 굶주려 하고 있습니다. 그 대출은 어디에 필요한 돈이냐면 to buy inventory, 어떤 재고, 자기 물품을 사기 위한 돈인데 그거에 대출이 안 되고 있고, and prevented, 또 막고 있어요. farmers, 농부들을 어디로부터 막고 있냐면 from borrowing to buy tractors and motorbikes. 트랙터나 오토바이 같은 것을 사는데 필요한 자금을 빌리는 것으로부터 막고 있습니다. 이게 진짜 큰 문제죠. 이제 인구가 많은데 지금 농부들이 대출을 못 받으면 농산물 생산, 식량 생산에 문제가 생기니까 큰 문제죠. 근데 인도 같은 경우는 그 생산을 많이 하는 국가에 인구도 많은 국가라서 이 나라가 문제가 생기면 뭐 다른 나라가 도와줄 힘도 없어요, 지금. 네. 하여튼 상황은 지금 여기까지고 잠깐 정리를 해보면 이제 첫 번째 문단에서 인도가 지금 총체적으로 난국이다. 이걸 알 수 있고요. 이 은행도 망하고 저 은행도 망하고 저 은행도 뭐 요 은행도 문제가 생기고 저기도 문제가 생기고 뭐 하나가 문제가 생겨서 다른 은행이 도와줄 수 있는 상황이 아니고 모두가 다 지금 문제가 생기고 있는 상황인 것이죠. 그리고 여기서 이제 문제의 원인물을 파악하기 시작해요. 두 번째 문단에서 The origins of this mess go back to 2005. 2005년으로 문제가 거슬러 올라간대요. 이때 이제 conventional banks와 지금 이제 shadow banks의 구분이 나오고
가장 이제 큰 문제가 이제 그건 이제 간접적인 문제였고, 이제 직접적인 문제는 뭐였죠? 예, 2016년에 고액권의 그 사용 금지. 여기서부터 이제 시작이 된 거죠. 자, 그 다음에 today, 세 번째 문단에서 보면 today the finance system is stuffed with bad debts. 문제가 뭐냐면 이제 악성 부채가 나타나기 시작했고, 이제 이 악성 부채를 막을 길이 없어서 은행이 차례대로 도산하기 시작했다. 이런 문제이고, 자, 그러면 다음부터는 한 파트 2에서 한번 계속 연이어서 진행을 해보도록 하겠습니다. 그럼 파트 2에서 봬요. 감사합니다.